ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏਜੰਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਟੇਪ मैं वो भी थोनू हुणे दे दियांगा, जस्ट थोड़े कोल होनी, बट दिस इज फॉर योर रिकॉर्ड, जिथे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्टेज तो बह के गल कही सी कि चाहे वो थोड़े आड़तियां दा कर्जा है, चाहे वो नैशनलाइज्ड बैंक का कर्जा है, ते चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा है, असी सारियां ते लीक मार देंगे। मगर असलीयत की है कि सारियां ते लीक मारन तां दूर दी गल है। जिस करजे माफी नूं लैके वो बुद्ध सिंह किसान कलानौर दा पिंड गुरदासपुर दी धरती जिहदे बुद्ध सिंह किसान कोल गए सी, ओदा कोऑपरेटिव दा लोन माफ नहीं होया। और उस तो बाद 1500 ਇਹ जे किसान ने जिन्हां ने खुदकुशी करती क्योंकि उन्हां नूं झूठे लारे ते वायदे लाए गए सन। और अखीरला जिहड़ा अज भी वैसे तां एक कलानौर के किसान की कहानी सामने आई है, मगर इस तो पहला जिहड़ा एक प्यो पुत का वो वाकया सामने आया जिहदे च हुशियारपुर की दसूए की धरती तो मधीपुर पिंड दोवें प्यो पुत किरपाल सिंह ते उन्हां दे बुजुर्गां दा नाम सी जगतार सिंह। उन्होंने देखो अपनी चिट्ठी च स्पष्ट लिखा है कि मैं 1 किले का मालक, सोसाइटी का मेरे ते कर्जा, मतलब कि जिहड़ी गवर्नमेंट के वायदे सन कि स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, उस डेफिनेशन च भी उसी सोसाइटी दे जिहड़े कर्जे उस डेफिनेशन च भी सी, मगर उन्हां दा कर्जा नहीं माफ होया। और उन्होंने इसलिए जिम्मेवार किहनूं ठहराया? कांग्रेस पार्टी दे झूठे लारे वायदे लाउण वाली कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार नूं। और होया की है कि 1500 तो वध कीमती जाना चले गईयां ने। चोन मैनीफेस्टो कांग्रेस का कड्डो, उहदे च स्पष्ट लिखिया कि जे कोई किसान खुदकुशी करूगा उहदा 10 लाख रुपया माफ होगा और एक सरकारी नौकरी दिती जाऊगी। अज सरकार की पुठी गिनती शुरू है, एक नूं भी नौकरी नहीं दिती है जां उन्हां दी 10 लाख की माफी नहीं पूरी की। इस तरह इन्होंने वायदा किया सी कि थोड़ी कुर्की नहीं होगी। साडे कोल विधान सभा च असीं ऐतकी फिर सबूत पेश करांगे कि केवल कर्जा ही नहीं माफ किया, नाल कुर्की भी जिहड़ा वायदा सी कि कुर्की नहीं होगी, कुर्की भी लोकां दी कराती। और ये हालात बनाते कि झूठे वायदे करके लोग करजाई साडे किसान वीर जां खेत मजदूर वीर होर हो गए। मतलब उन्हां लई दोहरी दोहरी मार उन्हां नूं पई। इसे तरह सरकार ने किसानां नाल तां जो धोखा कीता वो कीता तुहाडे सामने है कि दिल्ली की सरकार नाल रल के भी, केंद्र की भाजपा की सरकार नाल रल के भी कांग्रेस पार्टी किवें पंजाब के किसानों नाल धोखा कर रही है। आ पिछला सैशन होया सी, उस पिछले सैशन च भी मैं कहा सी जिहड़े ये अमेंडमेंट्स लैके आए हैं ये गलत ने। और अज किसान जथेबंदियां किसान भी वह गल कह रहे हैं कि अमेंडमेंट्स लियाउणा मतलब कि दिल्ली के कानून नूं मनना, मगर वो सारा ड्रामा रचिया गया। खजाने चों पैसे एक सैशन च बुलाउण च खर्च होंदे आ, खर्च करके एक ड्रामा रचिया गया कि मैं पंजाब के किसानों को सच्चा हो जा ते मगर नाल ही मैं दिल्ली खुश कर ला। मगर किसान एडे भोले जरूर ने साडे विचारे किसान, मगर ये उन्होंने मूर्ख समझना, बुद्धू समझना, उस काम च कैप्टन अमरिंदर सिंह फेल होए। और अज भी तुसीं वेख लो कल दा ड्रामा, मैं हैरान हो गया। एक पासे गवर्नर एड्रैस है, गवर्नर एड्रैस मतलब कि गवर्नर साहब आ रहे हैं एड्रैस पढ़ने वास्ते। जिहड़ा एड्रैस उन्होंने पढ़ना है
ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦ ਹਿਸਟਰੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਵੈਲਕਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘਰਾਓ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਟੇਬਲ ਥਪਥਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜਦ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਾ ਮੂਰਖ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਚ ਖੇਡੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਹ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ even think of fooling the people of Punjab in this way? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ, ਛੱਡੋ ਕੱਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਕੱਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਫਿਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੇਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਸੁਣਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਓ? ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਔਖੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਔਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ। 16 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, 58000 ਸਰਕਾਰੀ ਆ। 2022 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ? 22 ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀਆਂ? 16 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ। 16.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਗੈਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ। ਪਿਛਲਾ ਮੇਰੇ ਹੁਣੇ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਲੰਘਿਆ ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਢਿਓ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1,80,000 ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ। ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੌਕਰੀ ਜੇ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਕੱਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਟੇਲਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾ ਲੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ, ਰੋਪੜ ਦਾ ਪੁੱਲ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 80 ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਕੁਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ ਆ? 2020 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ। ਉਹ ਗੁਰੂਆ ਮੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 1500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਫੋਰਗੇਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਆਪਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜੌਬ ਫੇਅਰ, ਉਹਦਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਨੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ,
ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊ ਵਿਚਾਰਾ? ਜਾਂ ਉਹ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊ? ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਓ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਧੂ ਦਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਮਗਰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਲਦੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਨਖਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਤੇ ਕਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵੀ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਵੀਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਐਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਰੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਲੋਕ ਚੜੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਚੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯੂਆਪਾ ਲਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੀਡਿੰਗ ਦਿਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਐਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ। ਮਕਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰੋਪੜ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਚ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਚ ਪੜ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਵਕੀਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੀਸ ਆਰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਗੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਗੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਿੱਛੇ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਜੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਡਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। SYL ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਲਟਕਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਮਿਸਪਲੇਸਡ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਕੇਸ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਕੇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਗਰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਐਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਆਲਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਟਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਕੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਕੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਰਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਹ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਰਕੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇयर ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਰਕੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਚੇ ਆਪ ਮੰਨੇ ਕਿ ਹਾਂ 350-400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਯਾਰ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਰਕੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਰਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਓ ਕੀਤੇ ਆ।
ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਚੌਕੀ ਦਾ ਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆ ਵਾਕਈ ਤੇ ਲੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੇ। ਉਹ ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਗਏ ਐਤਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੀ ਵੋਟ ਪਾ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਾ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੀ ਵੋਟ ਫੇਰ ਪਾ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ, ਮਗਰ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਵੋਟ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ। ਕਈ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ 100 ਸਾਲ ਜੀਣ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਮਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਲਈ। ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ। ਮਾਝੇ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਾਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਮਜੀਠਾ, ਅਜਨਾਲਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਆਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਕਰਕੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।